साथीगण स्वागतम। आज नवेम्बर 1 तारीख शनिवार। नवेम्बर 1 तारीख शनिवार कौन सब अच्छी जे आज सूर्यास्त 5:11 पर सूर्यास्त 5:11 पर अशुभ समय 8:40 रु 10:05 सकाଳେ सकाल 8:40 रु 10:05 जाए अशुभ समय और सूर्यास्त है 5:11 पर। आज घातबार कार वृष सिंह कन्या राशि घात बार वृष सिंह कन्या राशि घातबार घात चंद्र मिथुन राशि पुरुषंकर घात चंद्र मिथुन राशि पुरुषंकर और मीन राशि महिलांकर घात चंद्र घात तारा तुला राशि 6:20 जाए घात तारा तुला राशि 6:20 जाए संध्या घात तिथि सकाल 9:12 जाए बिछा राशि घात तिथि बिछा राशि सकाल 9:12 जाए। यही राशि माने टिके हुशियार रहिबे, ईश्वर को टिके स्मरण करिवे एवं धर्म कार्य करिवे। किछि नहीं छोटिया कंटाटीए जदि गोड़े गड़ी जाए कष्ट हेनी, छोटिया गोड़ीटीए जदि गोड़े रगड़ी ही जाए कष्ट हेनी। तेणु ईश्वर शरणापन्न हवा घात प्रतिघात रक्षा पाइबा। आसतु बंधु शुणा नवेम्बर 1 तारीख शनिवार क्यों राशि कौन शुभ और कौन अशुभ अच्छी। नवेम्बर 1 तारीख शनिवार मेष राशि अश्विन नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि अश्विन और कृत्तिका नक्षत्र संध्या 6:20 ठारू अशुभ समय आरंभ हो। नवेम्बर 1 तारीख शनिवार मेष राशि अश्विन नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र 6:20 ठारू अशुभ समय आरंभ हो। समस्त मेष राशि आज एक शुभ दिन। समस्त मेष राशि आज एक शुभ दिन। मन ध्यान दे श्रद्धा और आग्रह जदि एमाने स्वकर्म कर्तव्य करिवे तेबे धन जन गोप लक्ष्मी घर को दौड़ी आसवे। धन जन गोपलक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आसवे जदि एमाने मेष राशि लोक माने स्वकर्तव्य और कर्म को श्रद्धा आग्रह करिवे। घर पूरी उठिब। समस्त वृत्तिजीवी आज भल लाभ हेब आय हेब। एठारे आम देखिबा ये धन कथा जदि मूल जातकरे मु मेष राशि कथा कहूँ द्वितीयाधिपतिर स्थिति ठीक थाए। धन पाई द्वितीयाधिपति स्थिति विचार्य। तापरे आम विचार करिबा एकादशपति कथा। आगे विचार करिबा द्वितीय घर मालिक से कोठी अछंती, तापरे बुझिबा एकादश घर मालिक केउठी अछंती। तापर जाई आम धन केते आसीबो। आज शुभ दिन अछि आ एमाने ए द्वितीयाधिपति और एकादशपति आम साहाय्य करिवे। एकादश घर मालिक टिके डेरी द्वितीय घर मालिक शीघ्र दया करिवे। आम वृष पाखु जिबा। नवेम्बर 1 तारीख शनिवार वृष राशि कृत्तिका और मृगशिरा नक्षत्र द्वयंकर संध्या 6:20 रु अशुभ काल आरंभ हो। नवेम्बर 1 तारीख शनिवार वृष राशि कृत्तिका और मृगशिरा नक्षत्र द्वयंकर संध्या 6:20 ठारू अशुभ काल आरंभ हो। समस्त वृष राशि आज सबु दिगरु शुभ फल मिल। आज सबु दिगरु शुभ फल मिल। जदि जन्म जात करे बृहस्पति बा शुक्र कर्माधिप होई नथिबे, जदि जन्म जात करे बृहस्पति बा शुक्र कर्माधिप होई नथिबे तेबे एमाने माने वृष राशि लोक माने स्वकर्मरु यथेष्ट धन मान आदर पाई जीवन को सार्थक करिवे। कर्म प्रति अति आग्रह बढ़ीजीव। आज एक भल दिन। जातक ग्रहंकर स्थिति
ଆମକୁ ଧନୀ କରୁଛି ବା ଗରିବ କରୁଛି। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଶନିବାର ମିଥୁନ ରାଶିର ମୃଗଶିରା ଓ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:20 ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୃଗଶିରା ଆଉ ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ପାଇଁ ଯଦି ମୂଳ ଜାତକରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପ ଅଷ୍ଟମ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଷଷ୍ଠ ବା ତୃତୀୟରେ ଥିବେ ତେବେ ଏମାନେ ଆଜି ଅପମାନିତ ହେବେ। କିଏ କିଏ? ଯଦି ମୂଳ ଜାତକରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପ 9 ଘରର ମାଲିକ ଯଦି 8 ଘରେ ବା 12 ଘରେ ବା 6 ଘରେ ବା 3 ଘରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଅପମାନିତ ହେବେ। ଏଣୁ ଏହା ଜାଣି ଏମାନେ ଜଗି ରଖି ଶଣ୍ଠଣା ରକ୍ଷା କରି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମାପି ଚୁପି ପାଦ ପକାଇବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, କର୍ମ କରିବେ, ଦିନ ଭଲରେ ଯିବ। ଅନ୍ୟଥା ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ଭୟ ଅଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ନୁହଁ, ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ଭୟ ଅଛି। ଆଉ ସମ୍ମାନ ହାନି କାହିଁ ହେବ, କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ମୂଳ ଜାତକରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପ ବୋଲେ 9ମ ଘର ମାଲିକ ଯଥାସ୍ଥାନ ରହି ଥିବ 12 ଘରେ ବା 8 ଘରେ ବା 3 ଘରେ ବା 6 ଘରେ ତାହେଲେ ଆଜି ଅପମାନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏଣୁ ଆମେ ଟିକେ ହୁସିଆର ହେଇଯିବା। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଶନିବାର କର୍କଟ ରାଶିର ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ 6:20 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:20ରୁ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶିର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜନ୍ମ ଜାତକର ଅଷ୍ଟମାଧିପ ଯଦି ଶତ୍ରୁଗୃହସ୍ଥ ବା ନିଚସ୍ଥ କି ଅଷ୍ଟମାଧିପ ତେବେ ଆଜି ଦିନଟି ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଯିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ଆଜି ଦିନଟି ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଥିବ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମାଧିପ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଥାଏ କି ନିଚରେ ଥାଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଯିବ। ଦେହ ଖରାପ ହେବ, କଳି କଜିଆ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେବ। ସବୁ ଥାଇ କିଛି ନଥିବା ପରି ଲାଗିବ। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଓଁ ନମୋ ଶିବାୟ ବାରମ୍ବାର ଜପନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଶନିବାର ସିଂହ ରାଶି ମଘା ଓ ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନ ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:20ରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବା ଦଶମରେ ଥିବେ ତେବେ ଆଜି ବିପୁଳ ଧନ କରଗତ ହେବ। ଆଗେ ଜାତକ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିବେ ବା ଦଶମରେ ଥିବେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବିପୁଳ ଧନ କରଗତ ହେବ। ବହୁ ଲୋକ ସହାୟ ହେବେ, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଲମ୍ବି ଆସିବ। ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଶୟନ ସୁଖ ସବୁକିଛି ମିଳିବ। ଦେହ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଆସିବା ତାପରେ କନ୍ୟା ପାଖକୁ। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଶନିବାର କନ୍ୟା ରାଶି ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି ଓ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କର ଅଶୁଭ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:20ରୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଏକାଦଶାଧିପ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ, ଷଷ୍ଠ, ତୃତୀୟ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ନଥିବେ, କିଏ ଏକାଦଶ ଘର ମାଲିକ ଯଦି ଅଷ୍ଟମରେ ନଥିବେ, ଷଷ୍ଠରେ ନଥିବେ, ତୃତୀୟରେ ନଥିବେ କି 12 ଘରେ ନଥିବେ ତେବେ ଆଜି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ମାଟି ଧୋଇଲେ ସୁନା ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବଣିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ପୁରୋହିତ ଓକିଲ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆଜି ଆୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ହେବ। ଯଦି ଏକାଦଶ ଘର ମାଲିକ ଅଷ୍ଟମରେ ନଥିବେ, 12ରେ ନଥିବେ, ତୃତୀୟରେ ନଥିବେ କି ଷଷ୍ଠରେ ନଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି କାହିଁ ବୁଝେଇ କହୁଛି, ତା କାରଣ ହେଲା ବହୁ ଆଡ଼ୁ ବହୁ ଶ୍ରୋତା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଧନ ଆମକୁ ମିଳୁନି କାହିଁକି? ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ମିଳିବ, ଛାଡ଼େ ଦେଖିବା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ।
ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଡବା ଚାଲିବ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭୁଲ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି ନା। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଶନିବାର, ତୁଳାକୁ ନାନାବିଧ ସୁଖ ମିଳିବ। ଯଦି ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଚତୁର୍ଥାଧିପ ସୁସ୍ଥ ଓ ଶାନ୍ତ ଥାଇ, ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଚତୁର୍ଥାଧିପ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଆଉ ଶାନ୍ତ, ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାଦଶ ବା ତୃତୀୟରେ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଚତୁର୍ଥାଧିପ ଯଦି ଷଷ୍ଠରେ ନାହାନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମରେ ନାହାନ୍ତି, 12ରେ ନାହାନ୍ତି, କି 3ରେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ସୁଖ 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 ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଘରେ ବସି ନନ୍ଦନ କାନନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ତୁଳାରାଶିର ଲୋକେ, ଯଦି ଚତୁର୍ଥାଧିପ ଭଲ ଜାଗାରେ ଥିବେ। 12 ଘରେ, 3 ଘରେ, 6 ଘରେ, 8 ଘରେ ନଥିବେ। ଆଜି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଦର ଆନନ୍ଦରେ ଘର ପୁରିଯିବ। ଧନ ଯଶ ମିଳିବ। ଶୟନ ଭୋଜନ ସୁଖ ମିଳିବ। ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ହେବ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଆଗ ମୂଳ ଜାତକ। ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜି ଶନିବାର, ଏଣୁ ବିଛା ରାଶି କଥା ବୁଝିବା। ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପୁଣି ବାର ଶନିବାର, ଏଣୁ ବିଛା ରାଶିର ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 20ରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଛା ରାଶିର ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରର 6ଟା 20ରୁ ଅଶୁଭ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଅଷ୍ଟମାଧିପ ଅଷ୍ଟମରେ, ତୃତୀୟରେ ବା ଷଷ୍ଠରେ ଥିବେ, ତେବେ ବିଛା ପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ ଅଶୁଭ ଦିନ। ଅଷ୍ଟମାଧିପ ଯଦି ତୃତୀୟରେ ଷଷ୍ଠରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଅଶୁଭ ଦିନ। ଦେହ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସି ମୁଣ୍ଡ ବିଗାଡ଼ି ଦେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେବ। ନଭେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ଶନିବାର, ଧନୁ ରାଶିର ମୂଳା ଓ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 20ରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଜାତକରେ ତୃତୀୟାଧିପ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ, ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବା ଦ୍ୱାଦଶରେ ନଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବା ଦଶମରେ ଥିବେ, ଧନୁ ରାଶିକୁ ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ମିଳିବ। ଅମାପ ଧନ ମିଳିବ। ସେ ଧନ ଗୋଟେଇ ପାରିବେନି। ଜାତକରେ ଯଦି ଗ୍ରହମାନେ ଏମିତି ଥିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଥିବେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ତୃତୀୟାଧିପ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ, ମାନେ ଅଷ୍ଟମ କି ଦ୍ୱାଦଶରେ ନଥିବେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବା ଦଶମରେ ଥିବେ, ତାର ଧନୁରାଶି ଲୋକମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଧନ ଆଜି ରୋଜଗାର କରିବେ। ମକର ରାଶି କଥା ବୁଝିବା। ନଭେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ମକର ରାଶିର ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଓ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 20ରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ଅଷ୍ଟମରେ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ବା ତୃତୀୟରେ ଥିଲେ ଖରାପ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ଥିବେ କେଉଁଠି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଅଷ୍ଟମରେ ବା ଷଷ୍ଠରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆଜି ଦିନ ଭଲରେ ଯିବନି। ମନ ଘର ଧରିବନି। ଅଶାନ୍ତ ବୋଧ ହେବ। ବିଚଳିତ ମନରେ କର୍ମ କରିବେ। ମନ ସିନା ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ, ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଧନ ଆସିବ, ଲାଭ ହେବ। ଧନ ପାଇଁ ମନ କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବନି। ଆଜି ମନ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ହେବ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ମାଛି ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି ମନ ଆଜି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେବ। ନଭେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ଶନିବାର, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଧନିଷ୍ଠା ଓ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 20ରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପ ବୃହସ୍ପତି ବା ଶୁକ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଲଗ୍ନାଧିପ ବୃହସ୍ପତି ନୁହନ୍ତି କି ଶୁକ୍ର ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଦିନ ବଡ଼ ଶୁଭରେ କଟିବ। ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ସୁଖ, ଆଦର, ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବହୁ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଆଜି ଦିନଟି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲଗ୍ନାଧିପ ବୃହସ୍ପତି କି ଶୁକ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପ ବୃହସ୍ପତି କି ଶୁକ୍ର, ତାହେଲେ ଦେହ ପାଇଁ, ମନ ପାଇଁ, ଧନ ପାଇଁ ଏତେ ସୁଖ ମିଳିବନି। ମୀନ ରାଶି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ନଭେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ଶନିବାର,
ମୀନ ରାଶିର ପୂରଭାଦ୍ର ପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 20ରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ମୀନ ରାଶି କଥା, ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶାଧିପ ତୃତୀୟ ବା ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବେ ତେବେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ଜାତକରେ ଦ୍ୱାଦଶାଧିପ ତୃତୀୟ ବା ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ପଳେଇଯିବ। ନହେଲେ ଆଜି ବହୁ ବ୍ୟୟ ହେବ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିକର ହେବନି, ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଈଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛେ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ମିଳିବ ମିଳୁନି, କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ହେବ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଟିକେ ମୂଳ ଜାତକ ଦେଖିବା। ଯଦି ଜାତକରେ ଗ୍ରହମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କମ୍ ହେବ, ସୁଖ ଅଧିକ ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଅଷ୍ଟମ ତୃତୀୟ ବା ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୁଖ ମିଳିବ କିପରି? ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ରଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଗରିବ କେହି ନଥାନ୍ତେ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।